بعض خبرې فیصله کړي نو هغه خبره خو د وخت قبول کړی شي نو هغه داسې کلکې چې د زرګونو کالو بارانونه او وختونه شي مټولی کوم لیک چې د وخت په قلم شي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. درود شریف په شوق سره وویلي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. نسو خبر به پښتو کې کوم مګری چې ریکارډینګ کوي نو په اردو کې نسو خبر کوم ځکه چې نن 25 دسمبر دی او نن د قائد اعظم رحمت الله علیه د پیدایش روز هم ده او نن په دنیا کې ډېر لوی آبادي چې ده دا خپل مذهب دی خپل حساب کتاب دی او په هر حال هغه خپل یو اختر په خپل حساب مناوي نو موږ هغه له مبارکي ورکو موږ خپل کنسپټ د عیسی علیه السلام بارکه خو چې هغه په خپل باندې خپل یو اختر مناوي چې موږ په وطن کې موږ یو شان پاکستانیان یو د 4 څنګه مذهب دی موږ له مبارکي ورکو باقي موږ هغه د دین په فلسفه باندې چې کوم علما کرام او زموږ قران پاک ویلي. نن 25 دسمبر 2020 د نن ډېر کلونو مخکې یو 25 دسمبر باندې یو داسې انسان پیدا شو چې نوم یې محمد علي او دنیا ورته د قائد اعظم په نوم باندې وایي. افسوس خبره دا ده چې موږ په ژوند کې هر څه زده کوو خو چې کوم د زده کولو خبرې دي هغه موږ نه زده کوو. دنیاوي لحاظ سره که وګورو نو مونږ کې دا چې څومره ناست ملګري ناست دي د ینګ خلک هم دي او مشران هم ناست دي زموږ افسران تشریف راوړی زموږ د حفاظت لپاره راغلي موږ د هغې شکریه هم ادا کوو. دې کې وایي یو کس 10 12 14 14 تپوس دی کې چې 14 مې کړی دی انجینر یم جي ډاکټر یم جي पुलिस के अफसर है मजी सरकारी अफसर है मजी जो बार बार की तजारत को मजी जो मलेशिया की बात की मंजल था मैं बख्याल कि वो शाज और नादर बदासी और कसी ची कम उसका मगबदा मैट्रिक नहीं करे बाज ब्याज नसीब खबरी ची सड़े खत तालीम की कोने की खुलस कालम डे टाइम दे जी इवन द मैट्रिक ची पर तालीम की तो गया सी बुनियादी तालीम जैसे मैट्रिक माने जमा बख्याल ची क्लास 4 न से बल नौकरी न मिलावी कोई बुनियाद से मैट्रिक नहीं करे कॉलेज तो बने हो जे मैट्रिक नहीं करे और कॉलेज नहीं पास करे ना आर्मी तकलेशी ना पुलिस तकलेशी वो बुनियाद बाहर हाल दे खुदा अफसोस खबर है कि पाकिस्तान की 10 काला या 16 या 18 काला तालीमों के या बस नूर मुके لکما سو رسمو کو بیا اور پسې انجینرینګ د وکالت د دلته نه لندن نه خو زه زدارم چې زمونږ دنیاوي تعلیمونه دې حد ته رسېدلي چې شل کاله تعلیمو کې د تاسو نه داخلي چې پیغمبر علیه السلام په صحیح معنو کې څوک هغه ژوند ته نه پړاوي او سره ته دا نه وایي چې دا وطن ته څوک هغه اصل کې څوک له ګردو تاوړم. हमारा तालीमी निजाम हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से रोशनास नहीं कराता नहीं बताता कि कायद आज़म कौन था. मोहम्मद रसूल आज़म तो बड़ी बात है उधर तक पहुंचना कि हमें बताए हमारा तालीमी निजाम हम दिल से मोहब्बत जिंदगी जान के उनसे मोहब्बत करें. हम क्यों अपने बाप और माँ से मोहब्बत करते हैं? क्या किसी किताब में लिखा होता है कि अपने बाप या माँ से मोहब्बत करो? नहीं. जब छोटे से होते हैं माँ हमारा ख्याल रखती है हमारे रोने पर रोती है सारी रात जागती है ताकि हम सो सकें. हमारा बाप जो है मुंह से नहीं बोलता लेकिन उसका तन मन धन जो है उसका बदन जो है हमारी कफालत में सर्फ होता है भाई. और एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे बाप की कमर झुक जाती है ताकि हमारी कमर मजबूत हो. तो जब सारी जिंदगी हमारा बाप और माँ हमारे लिए कुर्बानी देती है तो फिर ऑटोमेटिकली आपका उससे प्यार पैदा होता है. एक जानवर को भी जब आप घर में रखते हैं 3 वक्त उसको खाना देते हैं उसके बाद आपकी उससे मोहब्बत होती है. कुर्बानी के जानवर जब हम घर में लाते हैं
اور اس کا ایک ہفتہ آپ خیال رکھتے ہیں جب قربانی کا دن ہوتا ہے بچے رو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک محبت پیدا ہوتی ہے. کاش ہمارا تعلیمی نظام ہمیں اپنے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتا، ہمیں بتاتا ان کی زندگی کیا تھی. کون تھا وہ شخص جب اس کو ایک دفعہ بتایا گیا ایک صحابی کے بیٹے کے بارے میں کہ ان کا بچہ جو ہے گم گیا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو آرڈر جاری کی کہ جاؤ ڈھونڈو وہ بچہ کدھر ہے. وہ ڈھونڈتے رہے. اس میں کچھ وقت گزر گیا. ان کے جو والد صاحب تھے صحابی، وہ بہت پریشان تھے. اچانک ایک صحابی بیچ میں آئے، کمی بیشی اللہ معاف کرے، انہوں نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ بچہ مل گیا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ آپ بچہ اگر مل بھی گیا ہے تو ان کو اطلاع ملی کہ بچہ جو ہے کچھ یتیم بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہاں ملا. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس صحابی کو کہ آپ کا بچہ مل گیا، جا کے اس کو آپ لینا، لیکن بچوں کے سامنے آپ اس کو پیار نہیں کرنا کیونکہ وہ سارے یتیم ہیں اور یہ جب ان کے ساتھ کھیل رہے آپ اس کو پیار کریں گے ان بچوں کو اپنا باپ یاد آئے گا. تو آپ نے یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہیں کرنا. ایسا نبی تھا ہمارا، ایسا حساس آدمی. کاش ہماری زندگی ہم سمجھ جاتے. ہر کسی کے نصیب میں تو نہیں ہے مدرسے میں جا کے پڑھنا. جو بچے مدرسے میں پڑھ لیتے ہیں کم از کم، زیادہ نہیں لیکن کچھ شدھ بجھ ان کو ہو جاتی ہے قرآن سے، حدیث سے اور نبی پاک سے. اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسا شخص جس کے نام میں اگر محمد علی تھا تو صحیح معنوں میں وہ محمد کا علی تھا. آخری لمحات کی اس کی بات میں آپ کو کرتا ہوں. موت کا وقت قریب ہے، آخری لمحات ہیں، آخری دن ہے. کھانا پینا بند ہو چکا ہے، اشتہا بند ہے، کھا نہیں پا رہے. جب آپ بہت بیماری سے گزرتے ہیں، جو ڈیر بیمار شو کرنا بیادم گوڑنے کی خوراک تھا، بیماری کی وجہ سے اشتہا بند ہے. تو ان کے ڈاکٹر نے اور ان کے معالج اور ان کی جو بھی ٹیم تھی ان کا خیال کرنے کے لیے انہوں نے ایک کک بلایا جلندھر یا امرتسر سے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، تعریف ہو جو دشمن کرے، اپنے تو ویسی تعریف کرتے ہیں، لیکن تعریف ہو جو دشمن کرے. ہندوستان کا ڈیفنس منسٹر جسونت سنگھ، ہندوستان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، کان کھول کے سارے سنیں اپنے بچوں کو بتائیں ہمارا ازلی دشمن ہندوستان اور اس سے بھی بڑا دشمن اسرائیل ہے. تاکہ ہمارے بچے اس بات پہ بولو کہ جن لوگوں نے ہمارا خون بہایا ہے ایک دن ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے. وہ مسلمان نہیں، وہ پختون نہیں جو اپنا بدلہ لے کے نہ جائے. ہم نے اپنے بچوں کو اس بات پہ ہماری مائیں بڑا کرتی ہے نا کہ بدلہ باری استاترے ہو چلے استاپلار پدے گٹائی کے نا ظلم چاہ سر ہم نے کہا خوچی چارہ سر ظلم کئی پیمان کا پریدو اس خبر نے سلسل کالا پسم خلق پل بدل علی پر 71 کی جکم نقصان مالا رکھ کرے زمان وطن نے پامان سے دعا کرے 71 میں جو نقصان پہنچایا اور پھر جو 2014 میں ہمارے بچوں کے سر قلب ہوئے آرمی پبلک سکول میں. سود اسلام میں حرام ہے لیکن ظالم سے بمائے سود اپنا بدلہ لیں گے انشاءاللہ. تو قائد اعظم کی بات ہمارا ازلی دشمن ہندوستان کا ڈیفنس منسٹر جسونت سنگھ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ آخری لمحات میں اشتہا بند ہو چکی ہے تو جلندھر یا امرتسر سے ایک بہترین باورچی یا کک منگایا جاتا ہے، کھانا بنتا ہے. تو بڑے دنوں بعد قائد اعظم رحمت اللہ جو ہے وہ کچھ تناول فرماتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں، انگریزی میں زیادہ بات کرتے تھے اور انگریزی سے یاد آئی کہ ایک دفعہ قائد اعظم کی اسپیچ فرما رہے تھے. ادھر بھی ہمارے بزرگ ہیں اور مجھے بزرگ بڑے پسند ہیں، میں بزرگوں سے سیکھتا ہوں، ان کے پاس بیٹھتا ہوں، میں سعادت محسوس کرتا ہوں بزرگوں کے ہاتھ ٹچ کرنا، ان کو چننا. ایک بزرگ بیٹھ رہے تھے، قائد اعظم اسپیچ فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے بزرگ سے پوچھا کہ بڑے میاں تم سمجھ آ دی ہے؟ قائد اعظم تے انگریزی بولنا پہ. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے سمجھتا نہیں آندی، اتنا میں نے پتا ہے جو بھی آخر ہے سچا پہ آخر ہے، جو بول رہا ہے سچی بات کر رہا ہے، مجھے یہ پتا ہے. پدے پڑے گم وہ اردو راجی کو پدے پڑے گم انگریزی میں راجی کو پدے پڑے گم جسوئی رشا ہوئی ہاں انسان نو آگا بارہ کے ہوئی یاگا تھی پنگریزے کی تپوسو کو چھے who cooked it. ان کو بتایا گیا کہ جلندھر یا امرتسر سے آپ کا فیوریٹ باورچی آیا تھا، آپ کا پسندیدہ پکوان پکائے. اچھا پھر پوچھتے ہیں اب عمر کی اس حالت میں کہ 70 سال کے قریب یا 70 سال سے تھوڑا اوپر اور آخری دن ہے
उन दिनों में इंसान अपने आप में पड़ा होता है, उसको खजाने की क्या परवाह, मुल्क की क्या परवाह। अपने आप में इंसान जब बीमार होता है उसको बच्चों की भी परवाह फिर नहीं होती। कहते हैं हु पेड फॉर इट, किसने पैसे दिए? उनको बताया कि सर यो गवर्नर जनरल पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के गवर्नर जनरल हैं, आपकी खिदमत रियासत का हक है, फर्ज है। मैंने कहा नो, मेरा चेक बुक लाओ। और फिर उन्होंने तारीख अल्फाज अदा किए कि मैं सरकार के अवाम के खजाने से अयाशियां नहीं करूंगा। और मौरख लिखते हैं कि आखिरी जो कुछ चेक उन्होंने लिखे उनमें से एक चेक ये भी था, अपने हाथ से दस्तखत किया और उस खाने का खर्चा दिया। उनको कहा कि बावर्ची साहब को इज्जत के साथ रुखसत करें, मैं सरकार के खजाने पे अयाशियां नहीं करूंगा। यह उसका आखिर था। और उसका शुरू क्या था कि 17-18 साल की जिंदगी उम्र में जब निकला पाकिस्तान से, उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान से बाहर वकालत करने, जिस तरह मैंने भी वकालत की, यहां भी कोई हमारे वकील भाई बैठे होंगे या मीडिया के जरिए मुझे सुन रहे होंगे। क्यों ज्यादातर पाकिस्तानी जो बैरिस्ट्री करते हैं, मेरी भी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री है लॉ की, तो वो लिंकन जिन चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि कायद ने लिंकन जिन से किया था, गांधी जी ने एक और जगह से किया था, उसको ग्रेज इन कहते हैं, नेहरू जी ने भी वहां से किया था। हिंदुस्तानी इसको समझते हैं। तो कायद 18 साल का नौजवान जब वकालत करने जाता है तो चारों बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में से उसका इंतखाब करता है जिसके सर के ऊपर लिखा है कि द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर इन द वर्ल्ड। सबसे पहले नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है, खातम नबीन। 18 साल की उम्र में एक यंग लड़का, बाप नहीं है, बाप हिंदुस्तान रह गया, माँ हिंदुस्तान रह गई, सब यार मददगार पीछे, एक तन्हा। कहता है मैं इसलिए जरा एडमिशन लिया था कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा था ऊपर। तो ऐसा था हमारा कायद। काश हम उसकी जिंदगी को जानते। उनकी बहन फातिमा जिन्ना अपनी किताब माय ब्रदर में लिखती हैं कि कायद ने कभी भी मौत की बात नहीं की थी। वो बिल्कुल नर आदमी थे, मौत की बात कभी नहीं करते थे, डर मर की। कहते जिंदगी में पहली बार उनके मुंह से मैंने मौत की बात सुनी। कब सुनी? 30 अक्टूबर 1947 लाहौर यूनिवर्सिटी स्टेडियम में कि कायद-ए-आज़म ने स्पीच करते हुए। और मैं क्यों ये बातें कर रहा हूं? मैं चाहता हूं हमारे बच्चे और मीडिया के जरिए हमारे मुल्क के बच्चे ये सुने, बल्कि दुनिया में जिधर मुसलमान बसता है वो सुने। क्योंकि कायद-ए-आज़म सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं था, वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का लीडर था। और तारीख इस बात को लिखेगी। और जब हमारी आंखें बंद होगी, याद रखिए मेरी बात, जब दोबारा आपकी आंख खुलेगी, आपको अली मोहम्मद की बात याद आएगी कि आपको जब नजर डालेंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में, सहाबा किराम के आसपास के पैरों में मोहम्मद जिन्ना को देख लोगे। याद रखना मेरी ये बात। आज से कोई 60-70 साल बाद ये बात याद आएगी आपको। क्योंकि अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपकी असल आंख तब खुलती है जब आपकी ये आंख बंद होती है। तो जैसे ये आंख बंद होगी, असल आंख खुलेगी, सब कुछ दुनिया माफिया हमें फिर दिखा देगा। क्योंकि असल दुनिया तो वो है, ये तो इम्तिहान है जी। तो फातिमा जिन्ना बीबी फरमाती हैं, उनकी बहन थी, कहती है मैंने पहली बार अपने भाई के मुंह से मौत की बात सुनी। लाहौर यूनिवर्सिटी स्टेडियम में लाहौरियों से बात कर रहे थे। कहते हैं फरमाते, अंग्रेजी की स्पीच है, मफहूम उसका ये, कहते हैं मौत से मत डरो। आयत फरमाते हैं, अंग्रेजी की स्पीच है, ऑन रिकॉर्ड है, 30 अक्टूबर 1947 यूनिवर्सिटी स्टेडियम लाहौर। उसकी ऑडियो भी मौजूद है, मेरे पास मौजूद है, किसी को चाहिए मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। आप उसको यंग लड़के, जितने नौजवान लड़के लड़कियां मीडिया के जरिए भी सुन रहे हैं, पाकिस्तानियों को कहता हूं आज कायद-ए-आज़म के लिए 2 नफल पढ़ें और ये स्पीच यूट्यूब पे जाके देखें। वो कहता क्या है? आयत फरमाते हैं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट। और मुसलमान इज नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ। मुसलमान मौत से नहीं डरता। फिर वो क्या कहते हैं उसमें, उस स्पीच में आगे कहते हैं कि अपने आप को आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार करो। फिर कहते हैं बेहतरीन जिंदगी कौन सी है? ये बड़े इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं। हजरत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था ना कि अगर इस जिंदगी की हकीकत है कि इसमें मौत से खत्म होना है, तो सबसे बेहतरीन जिंदगी वो है जो अल्लाह की राह में शहादत में वो जो है वो खत्म हो। मौत तो बिस्तर मर्ग पे भी आ जाती है, मौत तो कैंसर के मरीज को भी आ जाती है, एड्स के मरीज को भी आ जाती है, कोरोना के मरीज को भी। बेहतरीन मौत कौन सी है? जिसमें अल्लाह को आई दे, वा तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। मत कहो उनको जो अल्लाह की राह में मारे गए वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें खबर नहीं। अल्लाह उनको रिस्क पहुंचाता है जी। तो ये अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज इस आदमी के सुने। कहता है सबसे बेहतरीन जिंदगी वो है जिसका इख्तिताम हो शहादत पे। इस्लाम और पाकिस्तान के लिए these were exactly his words।
कहते हैं you must live a life of a martyr for the greatest cause of Islam in Pakistan. और ये वो मशहूर ज़माना तक़रीर है जिसके आखिर में वो मशहूर ज़माना अल्फाज है कि अक़ायद फरमाता है there is no power on earth which can undo Pakistan. दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के सिवा पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती. और इंशाअल्लाह हमारा ईमान है कि कलमे पे बना हुआ मुल्क ता क़यामत रहेगा जिस तरह कलमा ता क़यामत रहेगा. और उनकी बहन फरमाती है कि जब फौत हो रहे थे कायद-ए-आज़म जो फौत हो रहे थे तो 2-3 अल्फाज कह रहे थे. कहते थे कश्मीर मुहाजिरीन जो हिंदुस्तान छोड़ के आए पाकिस्तान सब कुछ छोड़ के और फलस्तीन. और फरमाती हैं उनकी बहन वो प्यार से फातिमा जना को फती कहते थे. आखिर अल्फाज ये थे कि फती खुदा हाफिज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. दीज वर हिज लास्ट वर्ड्स. ये आखिर अल्फाज थे उनके. आए हम अपने कायद की जिंदगी स्टडी करें क्योंकि ये मुसल्लमा हकीकत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से अल्लाह के हुक्म से ये मुल्क बना और मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म से कायद को जिम्मेदारी मिली. खान अफ कल्लात की मशहूर ज़माना बात आज याद आती है. 25 दिसंबर 2020 को यूनियन काउंसिल खरकी NA-22 मर्दान के इस इलाके में साथ हमारे सवात है मालाकंड है पहाड़ों के झुरमुट में मुझे ये बात याद आती है कि खान अफ कल्लात ने ये बात की थी कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो कायद-ए-आज़म ने मुझे कहा था कि आपने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है. मैंने थोड़ी सी पशोपेश की जल्दी फैसला नहीं किया. पाकिस्तान बनने का ऐलान हो रहा था और मैं थोड़ा लेट कर रहा था. तो खान अफ कल्लात फरमाते हैं कि ख्वाब में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ. और उन्होंने अंग्रेजी में मुझे कहा कि आप क्यों ले तो लाल से काम ले रहे हैं, मोहम्मद अली का साथ क्यों नहीं दे रहे. तो कहते जैसे मैं उठा मैंने सुबह सवेरे बंबई कॉल की अपने दोस्त मोहम्मद अली को कि कायद-ए-आज़म वी आर विद यू, बलोचिस्तान इज विद पाकिस्तान. और हम पख्तून जितने खड़े हमें इसमें फख्र है कि हमने हमारे पुरखों ने हमारे आबाओ अजदाद ने वोट की ताकत से पाकिस्तान बनाया. जब रेफरेंडम हो रहा था पख्तूनों ने फैसला करना था खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों ने कि आपने हिंदुस्तान के साथ जाना है या आपने पाकिस्तान के साथ जाना है. हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं. हमने रेफरेंडम में हम जमहूरी लोग हैं इसीलिए हम हमेशा तब्दीली के नाम पे हम तजर्बा करते हैं. हमने भुट्टो साहब को वोट दिया था रोटी कपड़ा मकान के नाम पे. हमने NP को खैर इख्तियार के नाम पे भी मौका दिया. हमारे भाई हमने कहा इनको भी मौका दो. हमने MMA को कुरान के नाम पे भी मौका दिया था कि कुरान का निजाम लाएंगे, नहीं लाएंगे, मौका दिया. और इसलिए फिर हमने इमरान खान को भी मौका दिया. दूसरा मौका इसलिए दिया कि हमें लगता है कि इमरान खान परफॉर्म करेगा, नहीं करेगा तो फिर पख्तून हमें वोट नहीं करेगा. इतना मैं बता दूं. लेकिन आज सियासत का दिन नहीं है. आज पाकिस्तान का दिन है. आज कायद-ए-आज़म का दिन है. आज इस्लाम की बात होनी चाहिए, पाकिस्तान के बनने की बात होनी चाहिए. तो वो शख्स जो 17-18 साल की उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चला, वो शख्स जिसके अल्फाज ये थे आखिरी अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. और मशहूर और मारूफ स्पीच पे मैं खत्म करना चाहता हूँ. फिर मैं हल्की 2-3 बातें भी करूंगा. यहाँ की जो मसाइल हैं उस पर मैं बात करना पश्तो में ही करूंगा अपने भाई दोस्तों से. ये अल्फाज बड़े अहम है. लोगों ने कायद-ए-आज़म को पता नहीं क्या बनाया. कायद-ए-आज़म एक ओपन माइंड आदमी था लेकिन पक्का मुसलमान था, रासिखुल अकीदा. 1942 में जब पाकिस्तान अभी बना भी नहीं था, पाकिस्तान बनने से 5 साल पहले कायद-ए-आज़म फरमाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से स्पीच करते हुए मुत्तहिदा हिंदुस्तान में उस जमाने में, कहते हैं मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जिस पाकिस्तान की आप बात करते हो उस पाकिस्तान का तर्ज हुक्मरानी क्या होगा. मैं कौन होता हूं मुसलमानों के तर्ज हुकूमत का फैसला करने वाला. ये फैसला तो 1350-1400 साल पहले कुरान में हो चुका. कुरान हमारी रहनुमाई के लिए ता क़यामत मौजूद रहेगा. ये अल्फाज थे उसके. आए हम अपना अहद करें. आज यहाँ कुछ मुस्लिम लीगी तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं. मैं भी पुराना मुस्लिम लीगी हूँ. मेरे दादा 1927 के मुस्लिम लीगी थे. पाकिस्तान बनने से 20 साल पहले मुस्लिम लीग ज्वाइन की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. पाकिस्तान जब बन रहा था यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं. आपके बुजुर्गों ने भी कोशिशें की होंगी, वो भी गए होंगे. इस गांव से कोई ना कोई लाजमन गया होगा 47 में करारदाद लाहौर के लिए. मेरा दादा भी मर्दान से लोगों को साथ लेके गया करारदाद पाकिस्तान के लिए. तो हम आज जो मुस्लिम लीग यहाँ से शामिल हो रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी जमात में नहीं रहा. मेरा दादा मुस्लिम लीग में था. मैंने PTI में स्टार्ट इसलिए किया कि मुझे इमरान खान में वो शख्स नजर आता है, ईमानदार है, दयानतदार है, वो चाहता है पाकिस्तान बेहतर हो, तो मैंने उससे ज्वाइन किया. तो आज आप मुस्लिम लीग से PTI में आ रहे हैं.
तो आज से 2011 10 साल के करीब पहले मैं भी तहरीक इंसाफ को पहली पार्टी दी, लेकिन खानदान तो मुस्लिम लीग ही था मेरा, तो हम इधर आए। तो आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप अपने घर में आए हैं, ये आपको पाकिस्तान से मोहब्बत मिलेगी। बड़ के लिए कि मुंगलती के वलाड़ी दास तो दावे दास खपले पार्टी तरह गई है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान जोड़ी तो वाला पार्टी हुआ उस गड़ा वड़ा शुआ कुछ सुख पाकिस्तान मजबूती लागे सड़ी में इमरान खान दे दास खपल कोर तरह गई है से जमात ये झंडे न पर दादा पाकिस्तान झंडा वलाड़ा कि दा झंडा नहीं होता सवाल में पैदा की जिस तरीके इंसाफ झंडा बात दा दे बरकत थी। इंशाल्लाह पाकिस्तान को मजबूत करेंगे अपनी सर की कीमत पे, अपनी जान की कीमत पे। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, वो शांत सलामत रहती। बहुत से रिटायर हुए, बहुत से घर चले गए, याद कौन रहा? सिफत गयूर। याद कौन रहा? आबिद अली। जो बस वतन वही कहते वतन या कफन वतन है और की बस आगे यो सर द तना कटशी खो बला सर न बच के हुई हर दौर के बयों में मंसूर को लाजिम रा पैदा कीगी। अल्लाह हमारे मुल्क को मजबूत करे जी, अल्लाह पाकिस्तान को मजबूत करे जी। हम जिस भी जमात में हों, एक जमात हम सबकी है, हम मोहम्मदी हैं, हम मोहम्मदी हैं। तो अल्लाह ताला हमारे दीन को हमसे मजबूत करे और हमारे मुल्क हमें मौका दे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, मौका तो दे दिया, तौफीक दे मुझे, मेरे दोस्तों को, हमारे MPA साहब को, इमरान खान को, महमूद खान साहब को, मेरे पार्टी के वर्करों को कि हम यहाँ इतनी खिदमत करें कि ये लोग मुतमईन हो कि यार चलो एक ईमानदार लोगों को हमने इस बार सपोर्ट किया। हरकी के वलाड़े मां यो जलसा में सरों पे इलेक्शन के कड़ा हुआ आगा मां से कड़ो खुद मरगरो कड़ा हुआ दुम रमीना चिकमाल हरकी रा कड़े रास्ता से पमा हको ما په وخت ځان سره عهد کړو چې راځي سم را سره کیږي ټول حلقې سره وکوم په دغه کې سره بل خصوص چې په یو ځل سبانه په زرګونو وټونه تاسو طریق انسان جوړه تر غوړولي او دا وټ لپاره نه صرف د غمینی جواب د غیرت جواب په غیرت او په مینه کې درکول غواړم د دې لپاره مو چې کله نه پاسیو د خرکی په دې چکر کې چې را دې مسلې خو کې میاسته د غیر لپاره لګیو قسمه دی الو دی قسمه زما ابي زید د خرکی الحمدلله دا روټ چې کوم دی ملک صاحب زما خو خاص کر د محمود خان صاحب کوششونه سره ستاسو د روډ الله پاک کو زه شکریا ادا کوم د مرکزی حکومت کې اول د عمران خان بیا د عمر ایوب صاحب چې هغه د ما کله خبره کړې هغه انکار نه کړي پدې کې د عمر ایوب صاحب ډېر لوی کردار دی پدې کې د عمران خان صاحب زهره د حکومت دغه دی موږ په کې کارکونان یو نو د خرکی لپاره موږ سره نیو خرکی ریمینینګ خرکی په نوم باندې 16-17 کروڑ روپو کم او بیش سفند منظور کړو هغه منظوري او شوی جواب نمبر لګیلی کار به شروع شي ان شاء الله العزیز ما ته دا پته ولګی چې بڼ کړی چې دینو د هغه لیمټ نه لګ بار دی ان شاء الله دا هم پکې راولو د ترانسفارمر خبره چې دا هغه دی وکړو موږ تاسو له 100 ترانسفارمر نن اعلان کوو دی لپاره نه چې تاسو شاملې خوشاله مو ضرورت ته ما ته ریاض بچاوي چې د بجلی سم مسله د مازی او 100 ترانسفارمر وکړو د اعلان ان شاء الله موږ سره د مرکز نه اوله په تاریخ کې مخکې چې د MNA د 1 کروڑ روپو فند هم جنې راوړي الیکټډ MNA د علاقې الحمدلله 1 ارب 4 کروڑ روپو فند موږ څنګه د حلقې د خپل تر وړي د دې خلکی نواله تر هغه ګجرو غړې پورې التر سره ملک شوکت صاحب دې الکه کې الته افتخار مشانی صاحب دې او منځ کې زموږ سره چې کوم دې انجینیر عادل نواز صاحب الیکشن لړاو کړو خپل کوشش کړو خو مقابله د پیسو ول خلکو سره خو بهرحال التم طریق انصاف شل زر ووټ کوم به شخص ته دام یو ډېر لوی کامیابی ده نو دا غزه د دې درې حلقو لپاره 1 ارب 4 کروڑ صرف د یو کال لپاره جی بل کال نور راځي ان شاء الله او په تاریخ کې دغه مشران ناس یو دی یو کس فرسٹ ٹائم پہلی بار ہسٹری میں دا مرکز نمو تقریباً کم و بیش 50 خودی خو 60-70 تبولسی کروڑ روپے مونگا دا روڈز پامت کے فنڈ راوڑے دے چپائی کے مختلف زمینوں کی کار شروع دے پا میاسا کے پاکے سوا بیا افتتاح دا میاسا میں کونسل کی کار شروع دے لندخوڑ کی کار شروع دے جی ہاتیانوں کے او وسرا پا مکوڑوں کے شروع دے پر ریمیننگ او نور کارونوں کے بمونگ انشاءاللہ دا لاقیہ چو ناستاس دا روڈ انشاءاللہ چی سنگ ماتا موقع ملاو شا و دا روڈ بدا مونگ پائی کے کو ملک سے بکو یا ماو کو زماو دا غیو فنڈ دے کس فرق نشتا بس چی کم دے کی ذکر کو مالتا غنہ کی چی کم دے تا غروٹ کی بیا بل خو وسم افتتاح مون په شریکه کو کار مون په شریکه کو ځکه چې په اتفاق کې برکت دی ان شاء الله زه ملک شوکت صاحب محمود خان صاحب او عمران خان صاحب په تعاون بدل دا لار ګیس بجلی کارونه الله پاک کوي مونږ نه کو الله کوي الله به موږ توفیق راکړي ان شاء الله زه نو اجازه غواړم چې مګری په خپل ځای باندې جناسه او صرف یو دعا بجې کوم او چې څومره مسلې تاسو د کلی یا د خرکی زه تاسو د اروس کوم زمونږ د ورځې سره لیدل کتل نه دي زه کم از کم په میاش کې یو ځل 2 ځل لازمن خرکی ته دعا لا یا غم قادر اسد سر اعظم نو چې تاسو مسلې په یو کاغذ باندې ولیکئ
او ځان سره په ریکارډ باندې ولې ان شاء الله د 1 نه تر 100 پورې چې الله به کوي موږ خپل کوشش کوو ان شاء الله العزیز ویلي کې ما د چا پلاس د ریاض یا د بل ملګری پلاس ما تر ورسوي ان شاء الله کار بکیږي خپ مینه باندې بکیږي او د سر په دې دغه نه کیږي چې ردی کندي کې پپلیان یا نون لیک ولې دې نه کوو غیره کوو هر چا له وکړي الله پاک هر چا تاسو کوي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين مرګري په خپل خپل ځناسي دې سه په تشریف راوړي تاسو څو کوم په پاسه کې سم مسلې پاتې او ماته بیا راوړي ان شاء الله زه باندې اجازه غواړم دغه چې زما منزل لګلري دی تاسو ته